उर्दू अबुल कलाम हाई स्कूल और प्राइमरी में विश्व योगा दिवस मनाया गया। हमें पुलिस और आरोपियों से डर है, मृत सतीश पाटिल के परिजन। सतीश पाटिल हत्या मामले में परिजनों के प्रदर्शन के बाद डीसी नीतीश पाटिल इन्होंने मीडिया के जरिए मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। तानाशाही सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कांग्रेस नेता गजानन मंगसूली। पूरी दुनिया के लिए भारत की ओर से योग एक बड़ी देन है, डॉक्टर नयना भस्मे। दिहाड़ी मजदूरों द्वारा बेलहोंगल तालुक पंचायत का किया गया घेराव। मुस्लिम वोकूट बेलगाम की ओर से आज अंजुमन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उर्दू अबुल कलाम हाई स्कूल और प्राइमरी में विश्व योगा दिवस मनाया गया। पूरे देश में योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज अतनी तहसील के अबुल कलाम उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल में भी योगा दिवस मनाया गया, जिसमें 500 से अधिक छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल के मुख्योपाध्याय नासिर हुसैन शेख इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि सारे दुनिया को योग का परिचय कराने वाला देश हमारा भारत देश है। योगासन करने से दिमाग के मांसपेशियों में वृद्धि होती है, शरीर तंदुरुस्त व निरोग बनता है। योग करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी आयु के लोग योगासन कर सकते हैं। अथनी से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए पीरू नंदेश्वर की रिपोर्ट। ಯೋಗ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। संतोषद संगति। हमें पुलिस और आरोपियों से डर है, मृत सतीश पाटिल के परिजन। बेलगाम तहसील के गोंडवाड़ गांव में हुए सतीश पाटिल हत्या के मामले में आज ग्रामीणों और मृतक सतीश पाटिल के परिजनों द्वारा डीसी कंपाउंड में इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। डीसी कंपाउंड में सतीश पाटिल की पत्नी और मां का रो रो कर हुआ हाल बेहाल। इन्होंने डीसी नीतीश पाटिल से सतीश के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसी दौरान सतीश के परिजनों द्वारा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए कि पुलिस इस मामले में सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस और आरोपियों से डर का इजहार करते हुए इन्होंने डीसी को अपना ज्ञापन दिया। ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಧಮಕಿ ಕೊಡತ್ತಾರ, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆನೂ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೇರ್ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ದಿಂದಾನು ಭಯ ಇದೆ, ಮತ್ ಅವ್ರ ಆರೋಪಿದಿಂದಾನು ಭಯ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ ಡಿಸಿ ಸರ್ಗೆ ಇದರ ನಿವೇದನೆ ಇದೆ, ನೀವು
ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಘು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಲಘು ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡತಾರ. ಅವ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಗೆ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ, ಹೆಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋರಿ ಆರೋಪಿತರ. ಹಾಡ್ ಹಗ್ಲೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನರ ಮಧ್ಯೆನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಮಗು ಇದೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗಂಡಸನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ತಲ್ವಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹೆದರ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು? ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜನರು ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡೋದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಂಗಸರಷ್ಟೇ ಇದಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದವ್ರು 4-5 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಜನನ ಹೆಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ 6 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಓಟ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಥ ಜನರ ಕಷ್ಟನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. सतीश पाटिल हत्या मामले में परिजनों के प्रदर्शन के बाद डीसी नीतीश पाटिल इन्होंने मीडिया के जरिए मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। सतीश पाटिल के परिजनों और गोंडवाड़ गांव के लोगों द्वारा सतीश पाटिल के हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी की मांग करने के विरोध प्रदर्शन के बाद डीसी नीतीश पाटिल इन्होंने मीडिया से बात का जानकारी दी कि बेलगाम पुलिस द्वारा इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा दी गई कंप्लेंट में और 15 लोगों के नाम दिए गए थे। वो अभी फरार है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। जल्द इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी दूसरी मांग है कि मंदिर की जिस जमीन को लेकर ये मामला हुआ है उस पर कोर्ट में जल्द सुनवाई कर आदेश जारी करे। इस पर इन्होंने कहा कि मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, इस हफ्ते सुनवाई होनी थी, इस पर भी जल्द आदेश आएगा। तीसरी मांग इन्हें सुरक्षा देने की बात जो है, मामले के बाद से ही इन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई है, आगे भी दी जाएगी। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 18 ಜೂನ್ ರಂದು ಗೋಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅವರು 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ 10 ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಮೇನ್ ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಜನರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ಜನ ಏನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ತಕರಾರು ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಈ ವಾರನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆರ್ಡರು, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 19 ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. तानाशाही सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कांग्रेस नेता गजानन मंगसूली। भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। बीजेपी सरकार को एक दिन इसका भुगतान करना पड़ेगा कहते हुए कांग्रेस नेता गजानन मंगसूली ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अथनी तहसील में केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कहा, सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईड नोटिस जारी कर उन्हें मानसिक रूप से हिंसा दे रही है। भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों से गलत तरीके से काम करवा रही है। सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़कर नरमी बरतने की मांग के साथ तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा। अथनी से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए पीरू नंदेश्वर की रिपोर्ट। ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರೀ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಇಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CBI ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹನಿಯುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. 1938ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್. ಅಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀ ಇವರಷ್ಟೇ ನಡೆಸಿಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಜಲವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಸಬ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು 33 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 34 ಗಂಟೆಗಳ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರೇನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ? ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸಮನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಇದು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕದಡುವಂಥ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पूरी दुनिया के लिए भारत की ओर से योग एक बड़ी देन है, डॉक्टर नैना भस्मे। योग दिवस के मौके पर सवदत्ती तहसील के हिरेकुंबी ग्राम के ग्राम देवी दुर्गा देवी मंदिर में महिला मोर्चा की ओर से योग दिवस मनाया गया। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर नैना भस्मे इन्होंने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लिए भारत की ओर से योग एक बड़ी देन है। महिलाओं से इन्होंने अपील की कि रोजाना योगा कर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए सवदत्ती से IM फणिबंद की रिपोर्ट। दिहाड़ी मजदूरों द्वारा बैलहोंगल तालुक पंचायत का किया गया घेराव। बैलहोंगल तालुक पंचायत के व्याप्ति में आने वाले गांव नेसर्गी के दिहाड़ी मजदूरों ने किया बैलहोंगल तालुक पंचायत का घेराव।
इन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत और पीडीओ हमें ठीक से काम नहीं दे रहे हैं। एक हफ्ता काम करने के बाद हमें खाली रहना पड़ता है। इसके बारे में हमने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन हमारी शिकायतों को दरकिनार किया गया है। इन्होंने तालुक पंचायत के घेराव के साथ हमें वक्त पर काम देकर इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए तालुक पंचायत अधिकारियों को एक मेमोरेंडम भी दिया। अब देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत में दिए गए शिकायतों की तरह इनकी इस शिकायत को भी दरकिनार किया जाएगा या फिर तालुक पंचायत इन दिहाड़ी मजदूरों को इंसाफ दिलाएगी। बेलहोंगल से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए शिवू जोलत की रिपोर्ट। ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ವಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ವಾರ ನಂತರ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸೂಟಿ ಇಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸೂಟಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಟಿಗೆ ಈ ಹೈವೇ ರೋಡ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಂತಾರೆ ರೀ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಗಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಪಗಾರ 160 ರೀ, 120 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಗಾರ ಬೀಳ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಆಗತ್ತೈತೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಾಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಕೆಲವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಮರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಜೀರೋ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಆದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಪಗಾರ ಹಾಕಿದಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ರೀ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಪಿಡೋನ್ ಕೇಳಿರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲೆಟ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ 2 ವಾರದ್ದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಯಾವ ರೀ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪದನ ನಮ್ಗೆ 100 ಹಜಿರಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಮೊದಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ರೀ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತಾರ್ರಿ, ಈಗ ಭೂಮ್ಯಾಗ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿ. ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಭೂಮ್ಯಾಗ ಬೇಡವ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಭೂಮ್ಯಾಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಈಗ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ರೀ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸರ್ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ GPS ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಎನಮರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ರೀ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 1 ವಾರದ ಎನಮರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೀ. ಈಗ ನಾವು 2-3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಬಂದು ಇಡಂತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಇಡೋದ್ರಿ ಸರ್ ಕೆಲಸ ರೀ? ನಮಗೀಗ ನಾವು ಹೋಗೋತವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬತ್ತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ತಿಳಿಯೋ ಆಗಿದಾರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ರೀ. ಆದ್ರೆ 300 ಮೀಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಈ ವಾರಿಂದ ರೀ. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫುಲ್ ಹಾಕಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್. 90 ಮೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರೀ. ಈಗ ಅದ್ರ ಪಗಾರ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಮಂದಿ ಅದಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿ ಮಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾತು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ನೀವು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಮಾತು ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಪಾಪ ಬಡತನ ಜನ್ಮ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಮನ್ಯಾಗ ಬಡತನ ಜನ್ಮ ಇರ್ತೈತೆ, ಭೂಮಿ ಇರೋದಿಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಡೆ ಮಂದಿಗೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ? ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೈತಿ, ನಾವು ಬಿಡುವೆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪಗಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಪಗಾರ ಹಾಕಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಜರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರಿ. 2 ವಾರ ಆದ್ರಿ ತಿಳಿಯೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿ ಬರ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಫೋನ್ಯಾಗ ತೆಗದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಪಾಸ್ ಆಗತ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಾರ ಹೇಳ್ರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸನಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೈದು ಹಂಗೆ 3 ಸರಿ ಬೈದ್ರಿ. ಏನು ರೀ ಅಮ್ಮಾರ ಮೋಟ್ರ್ ಖರ್ಚೈತಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಹೇಳಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಪಂಚಾಯತ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಬಡವಾರ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದೀನಿ ರೀ ನಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಫೋನ್ ತೋರ್ಸಾಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡೋರಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಡವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ದುಡ್ದದ್ದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಾ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. मुस्लिम वोकूट बेलगाम की ओर से आज अंजुमन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के मुस्लिम जमाते ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उलेमा मौजूद थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में इन्होंने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना साजिद इन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है
अगर बीजेपी के कानून को तोड़ती तो उसे पार्टी से निकाल कर सजा देना काफी होता, लेकिन जिस तरह उसने हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई करना जरूरी है। जल्द से जल्द इन दोनों गुस्ताखों को सख्त सजा दे। मुफ्ती मंजूर आलम मिसबाही इन्होंने कहा कि हमारा देश भारत पिछले एक अरसे से तमाम धर्मों की इज्जत करने वाला देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें नजर आ रहा है कि आए दिन कभी इस्लाम, कभी मुसलमान तो कभी पैगंबरे इस्लाम पर उंगली उठाने का सिलसिला जारी है। इससे देश के अमनो शांति में खलल पैदा किया जा रहा है। कुरान करीम ने तमाम मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को इस बात का सबक सिखाया है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म के ताल्लुक से लफ्ज़शाई और गलत अल्फाज या तान तशनी की इजाज़त कुरान में हमारे नहीं है। तो हम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मग़लूम है, और न सिर्फ मुसलमान मग़लूम है बल्कि इंसाफ पसंद हिंदू भाई हमारे, सिख भाई हमारे, ईसाई भाई हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा मग़लूम है इस वक्त। और इस गम की वजह जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गलत बयानी और बदज़ुबानी ये वजह बनी है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी बदनाम हुआ है और दुनिया भर के इंसान और खुसूसन मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मग़लूम है। ये दस्तूर के, हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वर्जी है। जैसा कि मौलाना ने कहा, ये बीजेपी के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। अगर बीजेपी के कानून की खिलाफ वर्जी होती, उनको अपनी पार्टी से अलग कर देते तो बात समझ में आती। ये तो मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वर्जी की गई है, तो मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहते हुए उनको सजा भी मिलनी चाहिए। हमारा यही मुतालबा है। हम उम्मीद करते हैं हमारी हुकूमत से कि वो इंसाफ की तरफ आगे बढ़ेगी और मुल्क के बसने वालों को इंसाफ दिलाएगी, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करेगा और तरक्की की मंजिलें उसके लिए आसान होगी। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन रहे, मुल्क हमारा तरक्की करे, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है। और नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। हम सब शहर बेलगाम में रहने बसने वाले मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर आज इकट्ठा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस खिताब का मकसद ये है कि ये सारी दुनिया को मुसलमान मालूम है कि मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत के बाद पैगंबर की बात को मानना, उन्हें दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा महबूब और पसंदीदा रखना, बल्कि अपनी औलाद, अपने माल और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा महबूब और पसंदीदा रखना ये ईमान का तकाजा है। बल्कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक पैगंबर को दुनिया के हर एक चीज से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना रहे। यही हमारे ईमान और इस्लाम का मदार है और इसी पर हमारा इस्लाम यकीनन टिका हुआ है। पैगंबर के साथ अगर इस रिश्ते में कोई कमी आए या उसमें खलल पड़े तो ये इत्तेफाकी नहीं बल्कि बिल इत्तेफाक ये हुक्म है कि आदमी का ईमान, अकीदा, यहाँ तक कि इस्लाम मुतज़लज़ल हो जाता है और आदमी इस्लाम से खाली हो जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भारत हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब का मानने और एहतराम करने वाला मुल्क रहा है, मगर गुज़श्ता कुछ सालों से लगातार बार बार इस्लाम पर, कुरान पर और पैगंबर इस्लाम पर उंगली उठाने का एक सिलसिला चल पड़ा है। और आज दुनिया के अंदर जो अथल पथल है, अफरा तफरी का माहौल है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक फ़ज़ा कायम है, उसकी बहुत बड़ी वजह इसी तरह के ख्यालात और इसी तरह के बेतुका बयान है, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है और फिर अमन सुकून में खलल पड़ता है, क्योंकि ये सारी दुनिया को मालूम है कि मुसलमान अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद और अपने सारे आराम व आशाइश और फायदे को कुर्बान कर सकता है, लेकिन जब बात आती है पैगंबर की अजमत की, उनके वकार की, उनकी इज्जत की, तो यकीनन दुनिया का कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात हमारे दुश्मनों को भी मालूम है। इसी बुनियाद पर तो बार बार पैगंबर और कुरान को और इस्लाम को वो टारगेट बनाते रहते। अभी नया ताजा मामला हमारे ही मुल्क भारत का है, जहां गुज़श्ता 27 मई 2022 को बनारस के अंदर एक नेशनल टीवी पर डिबेट करते हुए बीजेपी एक्स तर्जमान नुपुर शर्मा नामी किसी खातून ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो गंदी, भद्दे और घिनौने रिमार्क्स किए, जिसको ना मुसलमान जबान पे ला सकता है, न ऐसे अल्फाज को वो सुनना गवारा कर सकता है। और बदनसीबी यह है कि फिर उसी के बाद फौरन बीजेपी ही के दूसरे एक तर्जमान मिस्टर, बल्कि कहा जाए अब मिस्टर जो कि तौहीन का लफ्ज है, मैं उसके लिए वो भी बोलना नहीं चाहता, नवीन कुमार जंदल नामी किसी शख्स ने उसी तरह का एक ट्वीट किया, और जिसकी वजह से यह मामला जब मुसलमानों के कानों तक पहुंचे, निगाहों तक ये तहरीरें आई, तो मुसलमानों का दिल बगश्ता होना, तड़प उठना, मचल जाना आना यकीनन एक फितरी और एक नेचुरली मामला था, और जिसका असर हमने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर महसूस किया गया। लेकिन अब एक इतना संगीन मामला कि दुनिया के करोड़ों और खुद भारत में रहने वाले 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी हो, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि किसी भी मजहब और धर्म का मानने वाला हो, अगर वो मुतासिब नहीं है, अगर वो सलीमुल फितरत है ना, अगर वो इंसाफ के तकाजों को जानता है और इंसाफ पर कायम है, तो यकीनन चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी का तड़प जाना यकीनन लाजिमी है। और हम तो यही जानते हैं, क्योंकि हम कुरान के मानने वाले हैं। हमें कुरान ने तो सबक यही दिया है कि जो लोग खुदा के अलावा दूसरे माबूदों की परस्तिश करते हैं, उन माबूदों को भी तुम बुरा मत कहो। इस्लाम का एक सबक है ना, कि यकीनन दुनिया के अलग अलग मज़ाहिब और धर्म के मानने वाले, उनके सामने अलग अलग देवी देवताएं, भगवान या जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं, वो उनका अपना धर्म और मजहब है ना। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये कुरान का हमारा सबक है। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि दूसरे मज़ाहिब और धर्म के उन लोगों को तुम बुरा भला मत कहो कि जिनकी वजह से वो पलट कर तुम्हारे माबूद हक की तरफ पलट के आए और माबूद हक की तौहीन करने लगे। तो इतना पाकीज़ा मजहब इस्लाम है, वो कैसे दुनिया के किसी मजहब पर तौहीन कर सकता है। बहरहाल जो कुछ हुआ, मुसलमान इससे बड़े आहत है ना, यकीनन, क्योंकि अपने नबी को हम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा मानते हैं, और दुनिया की सारी शय से ज्यादा महबूब और पसंदीदा मानते हैं। उसी के नतीजे में पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में
एक एहतजाज का सिलसिला चालू हुआ और मुसलमानों की कई जानें इस सिलसिले में चली गई, है ना, करोड़ों के माली नुकसानात हुए। लेकिन मुसलमान है, क्योंकि हमारा ये ईमानी और एतकादी तकाजा है, हम इस मामले में पीछे हरगिज नहीं हट सकते और दुनिया की कोई ताकत हमें इस सिलसिले में पीछे नहीं हटा सकती। कानून का तकाजा तो यह था कि जब भारत संविधान से चलता है, दस्तूर से चलता है, आइन से चलता है, जब भारत के आइन और दस्तूर ने हर एक मजहब वालों को अपने मजहब के एतबार से चलने का हक दिया है और किसी को हरगिज ये इख्तियार नहीं कि दूसरे धर्म और मजहब वालों की पर क्या करे, इस तरह के गंदी तनकीद या रिमार्क करे, कतन उसकी इजाजत नहीं होगी। तो जब नूपुर शर्मा नामी किसी खातून ने या नवीन कुमार जंदल ने जब इस तरह की गंदी और भद्दी गालियां दी, तो कानून का तकाजा ये था कि हमारे भारत के संविधान के एतबार से उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती, है ना, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता और मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सख्त सजा दी जाती। लेकिन आज तक ये देखा गया है कि सिर्फ जब दुनिया भर के इंटरनेशनल ताकतें और कुव्वतें और मुल्कों की तरफ से जब जरा प्रेशर बना, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इन दोनों को अपने ओहदे से हटा दिया। बस इतना ही है, उसके अलावा दूसरी कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई। और ये यकीनन बीजेपी का इतना कर देना यकीनन मुसलमानों को हरगिज कबूल नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ पार्टी से बर्खास्त कर दें या हटा दें, बल्कि मुसलमानों की मांग है, मुसलमानों का डिमांड है। और आज हम बेलगाम की जुमला मुस्लिम जमातों की तरफ से नुमाइंदा के तौर पर हम इकट्ठा हैं और ये हम डिमांड और मांग करते हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं, बल्कि हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर कानून के एतबार से सख्त सख्त सजा दे और कानून के दायरे में, ताकि आज के बाद कोई दूसरा फर्क वो किसी भी मजहब या धर्म का हो, पैगंबर पर या दुनिया की उन शख्सियतों पर जो मजहबी शख्सियतें हैं, मुख्तलिफ मजाहिब और धर्म के लोग जिनको अपना एक आदर्श मानते हैं, है ना, जिनको एक आइडियल मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, है ना, जो मजहबी शख्सियतें हैं, यकीनन उन पर इस तरह के गंदे रिमार्क करने की कोई हिम्मत ना करे। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये हमारा इस वक्त मुतालबा यकीनन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व वकार की खातिर हमारा जमा होना है, हम ये डिमांड करते हैं। लेकिन जनरली आम तौर पर हमारा ये डिमांड पहले से रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए, है ना, कि किसी भी मजहब, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का के मानने वाले, है ना, जिनको एक आदर्श मानते हैं, जिनको उस मजहब का एक आइडियल मानते हैं, ऐसी मजहबी शख्सियतों के खिलाफ कोई इस तरह की दोबारा ज़बान दराजी ना कर सके। हमारा हुकूमत हिंद से है कि फौरन बिला ताखीर बगैर किसी लय को लाल पर आना के फौरन नवीन कुमार जंदल और नूपुर शर्मा को यकीनन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दे, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत हो और हमारा मुल्क का वकार। ये भी सही है, एक दूसरा पस मंजर, और आप महसूस करते हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें अजीज है, इसके जर्रे जर्रे से हम मोहब्बत करते हैं, इसकी बेइज्जती हरगिज हम कभी भी बर्दाश्त न हम करते हैं, न हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन इन चंद पाठों शरारत की वजह से आज जो मुल्क का वकार पूरी दुनिया में गिरा है, आप अंदाजा लगाइए, है ना। अक़वाम मुत्तहिदा में इस सिलसिले में बातें की गई, अमेरिका और रूस ने इस सिलसिले में हिंदुस्तान पर तनकीद की, और जहां तक ओआईसी का ताल्लुक है ना, तंजीमें जो हमारे ऊपर जो है मुल्क हिंदुस्तान इसी चीज को बहाना करके हमारे मुल्क को बदनाम करने के क्या कर रही है, कोशिश कर रही है ना। इसी तरह 57 ममालिक पर मुश्तमिल, है ना, बाज़ाब्ता ओआईसी ने भी हिंदुस्तान पर तनकीद की, और खलीजी अरब और इस्लामी मुल्कों का तो क्या कहना, जो गैर जानिबदार ममालिक है दुनिया के, वो भी इस मामले में हिंदुस्तान की तनकीद कर रही है। तो यकीनन ये भी हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जिन लोगों की वजह से ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क की तनकीद की जा रही है, यकीनन वो लोग मुजरिम हैं,
है ना। यकीनन हम उन्हें गुनहगार समझते हैं। हमारा मुतालबा है कि इस पस मंजर भी इसको देखा जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है हुकूमत हिंद इस जानिब तवज्जो देगी। वो मजहब के भी गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार, यकीनन है ना, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और तनकीद का निशाना बनाने वालों को मौका दिया है, यकीनन ये मुल्क के भी गद्दार है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त केस चलाया जाए और कानूनी तौर पर उनको सख्त कार्रवाई की जाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये बात खत्म